प्रसादं यस्या प्रसादन्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्नं वन्दे गुरो श्रीचरुणारविन्दं गौरकृपाघनीभूतं प्रभं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं भुवं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्मृतिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासंगतमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधुर्यनस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपा तं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नस यशां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमणिमानतस्मै तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাসের রঘুনা ভক্তি ভরে বন্দি ছয় গোসাইয়ের চরণ ইহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল। ফণীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ফণীন্দ্র বৃন্দ বন্দিতে ত্রিলোক শোক হারিণী প্রসন্ন বক্র পঙ্কজে নিকুঞ্জ ভূবিলাসিনী। ব্রজেন্দ্র ভানু নন্দিনী ব্রজেন্দ্র সোনু সঙ্গতে সদা করি শশী অশোক বৃক্ষ বল্লরী বিতান মণ্ডপ স্থিতে প্রবাল বাল পল্লব প্রভারুণাগ্রে কোমলে। করে প্রভূত সম্পদালয়ে হারা করি শশী কৃপা অনঙ্গ রঙ্গ মঙ্গল প্রসঙ্গ ভ্রঙ্গুর ভ্রুবম সুবিভ্রবং শশভ্রবং দৃগন্ত বানপাতনৈ। নিরন্তরং বশীকৃত প্রতীত নন্দনন্দনে তরিত সুবর্ণ চম্পক প্রদীপিত গৌর বিগ্রহে মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। চম্পক প্রদীপ্ত বিগ্রহে মুখ প্রভা পরাস্ত কোটি শারদেন্দু মণ্ডলে। বিচিত্র চিত্র সঞ্চরত চকর সবলোচনে সদা করে শশী মদন মদাতি যৌবনে
प्रमदमनमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते फलाभिलाषमण्डिते प्रमोदमण्डमस्थिति प्रियानुरागरञ्जिते कलाभिलाषमण्डिते आनन्दधनकुञ्जराय कामो केलिको विदे अशेष हाव भाव धीर हिरहार भूषिते प्रभुत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ शुस्तनि अशेष हाव भाव हिरहार भूषिते प्रभुत शात कुंभ 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 शुस्तनि प्रशस्त मन्दहास्यचूर्ण पूर्णशोकसागरे कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते तथाग्रलाशलोलनील लोचनावलोकने मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोलते तथाग्रलाशलोलनील लोचनावलोकने ललन लोलन मिलन मनगमुग्ध मोनाश्रये कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठके त्रिशूत्रमण्डली गुण त्रिरत्नदीप्ति दीदिति सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकण्ठके त्रिशूत्रमण्डली गुण त्रिरत्नदीप्ति दीदिति शलोलनीलकुन्तले प्रसन्नगुच्छगम्भिते कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमोदमञ्जुले राधे करेन्द्र सौन्द्रदण्डिकाव रोहशोभा गुरुके कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं कदा गरीष्यसे भवामि पाददाक्षभाजनं अनेकमन्त्रनादमञ्जु नपुररवस्खलत् समाजराजहंस वंश निकोनादि गौरवे बिराल हेम वल्लरी बिरामे चारु चंक्रमे कदा
অনন্ত কোটি বিষ্ণু লোক নম্র পদ্মযাচিতে হিমাদ্রি যা পুলো মজা বিরিঞ্চি যা বল প্রদে কোটি বিষ্ণু লোক নম্র পদ্মযাচিতে হিমাদ্রি যা পুলো মজা বিরিঞ্চি অপার সিদ্ধি বৃদ্ধি দিগ্ধ সৎপদাঙ্গুলি নখে সদা করি সে মহেশ্বরী কিহেশ্বরী সুরেশ্বরী স্বদেশ্বরী ত্রিবেদ ভারতীশ্বরী প্রমাণ শাসনেশ্বরী মহেশ্বরী রাধেশ্বরী সহেশ্বরী ত্রিবেদ ভারতীশ্বরী রামেশ্বরী সমেশ্বরী প্রমদ কरुणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिवेशी कदाकरी कदाकरी राधा रानी की जय। अपार करुणामयी राधा रानी की जय। प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্র আইলা মান্য করি প্রভু সবার উপরে বসাইলা। দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল, এক দুগ্ধ চিড়ায় আরে দধি চিড়া কইল। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অতীব অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর কৃষ্ণ ভক্ত চূড়ামণি কবিকুল মুকুটমণি এবং ভবব্যাধিতে আক্রান্ত এই কলিজীবের একমাত্র সুচিকিৎসক পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী তার শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে অন্তলীলায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নিতাই চাঁদের কৃপা ব্যতিরেকে কখনোই শ্রীমন মহাপ্রভুর অভয় চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এই তত্ত্বটি এই লীলার মধ্য দিয়ে জগৎ সম্মুখে তুলে ধরছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ, যে আধারকে অবলম্বন না করে আধেয় বস্তুকে পাওয়া যাবে না। এই নিত্যানন্দ নিগুণ তত্ত্ব। গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে, জগৎ পাইবে একলা নিত্যানন্দ হইতে। আবার আমাদের লোচনদাস ঠাকুর বলছেন, যেমন রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, ঠিক তেমনি নবদ্বীপ লীলায়ও নিতাই গৌর এক আত্মা দুই দেহ ধরি। প্রমাণস্বরূপ তিনি বললেন, অভিন্ন চৈতন্য তনু ঠাকুর অবধূত, নিত্যানন্দ রাম বন্দ রোহিণী কসু। অভিন্ন চৈতন্য তনু অর্থাৎ যেমন একটা টাকার এদিক আর ওদিক, কিন্তু টাকাটা একই, মুদ্রাটা একই, ঠিক তত্ত্বের দিক থেকে পরতত্ত্ব শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ একই।
কিন্তু দুটো দিক, একদিকে চৈতন্য মহাপ্রভু, একদিকে নিত্যানন্দ। তাই অভিন্ন চৈতন্য তনু, অর্থাৎ মহাপ্রভু আর নিতাই চাঁদের মধ্যে ভেদ নাই। ভেদ ভাবলে অপরাধ। এ তো লোচন দাস ঠাকুর সম্যক উপলব্ধি করে, ঠাকুর নরহরির কৃপাতে এই নিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করে তিনি বললেন। আবার স্বয়ং মহাপ্রভুই ঘোষণা করলেন এই পানিহাটিতে রাঘব ভবনে, রাঘব মন্দিরে, রাঘবের কাছে, শোনো রাঘব মুই নিজ গোপ্য কই। গোপনে রাঘব তোমার সঙ্গে আমার গুচ্ছ কথা আছে, শোনো। কানের কাছে বদনটা দিয়ে ফিসফিস করে বলছে, একটা গোপন রহস্য তোমাকে বলছি। কি? শোনো রাঘব মই নিজ গোপ্য কই, আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই। অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় একমাত্র নিতাই আরাম। তাহলে কি হয়? যেন একটি দ্রব্যের এপিট ওপিট, দ্রব্যটাকে অবলম্বন করলে দুটো দিকই আসে। তাই নিতাইকে অবলম্বন করলেই গৌর, আর গৌরকে অবলম্বন করলেই নিতাই। কবিরাজ গোস্বামী পাদ এই অদ্ভুত রহস্যময় তত্ত্বটি অনুভব করলেন এই লীলাতে, এবং যাতে সমগ্র কলির জীব অনুপ্রাণিত হয় তার জন্য তিনি খুব মর্মস্পর্শী ভাবে এই পানিহাটি দণ্ড মহোৎসব তথা নিতাই চাঁদের কৃপা বৈভবের মহিমা বর্ণনা করছে। তা চিড়া মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, চারিদিকে ছড়িয়ে গেল সংবাদ, আরে চলো চলো ওখানে মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে। কি মহোৎসব? না, দধি চিড়া মহোৎসব। তাই সেই রবে চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে আকৃষ্ট শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য যত বিপ্র আইলা, যে সমস্ত বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিদ্বান, তারা পরম্পরাক্রমে শুনতে পেলেন এই ঘটনা যে আদি সপ্তক গ্রামের জমিদার গোবর্ধন দাসের পুত্রকে ওই রাঘব ভবনে বেশ কিছুদিন থেকে এক ভাবন্মাদ মহাপুরুষ অবস্থান করছেন। তিনি দণ্ড দিয়েছেন কি না, দধি চিড়া মহোৎসব করানোর জন্য। চলো চলো, মহোৎসবের আস্বাদ্য প্রসাদও পাওয়া যাবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনেক মহান ব্যক্তিগণের সমাগম হয়েছে, দর্শনও হবে। তাই যত ব্রাহ্মণ বিদগ্ধ পণ্ডিত তারা উপস্থিত হয়েছে। মান্য করি প্রভু সবার উপরে বসাইলা। প্রভু মানে নিতাই চাঁদ। নিতাই চাঁদ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের মর্যাদা তিনি তো জানেন, বৈষ্ণব ধাম নিতাই আমার। তাই তাদেরকে সম্মান করে উঁচু স্থানে বসালেন। দুই দুই মৃৎকুন্দিকা সবার আগে দিল, এক দুগ্ধ চিরায়ারে দধি চিরা কইল, আর সব যত লোক চৌতারা তলানে মণ্ডলী বন্ধে বৈশে নাহিক ও গণনে। এখন আমরা যে পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবের যে অবস্থা দেখি, 500 বছর আগে ওখানে ধুধু মাঠ ছিল, এত জনবস্তি ছিল না, এবং গঙ্গার ধার তো সুন্দর মনোরম স্থান। কাজেই স্বচ্ছন্দভাবে হাজার হাজার মানুষ শৃঙ্খলিতভাবে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক একজনে দুই দুই হোলনা দিল, দুগ্ধ চিরা দধি চিরা দুই ভিজাইল। কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া
দুই হোলনায় চিরা ভিজায় গঙ্গা তীরে গিয়া, তীরে স্থান না পাইয়া আর কতজন জলে নাম্বি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ। এতই ভক্ত সমাগম হলো নিতাই চাঁদে কৃপাকর্ষণে যে যতটুকুনি উপরে স্থান ছিল একেবারে জনসমাগমে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন গঙ্গাতে নেমে কেউ হাঁটু জলে কেউ কোমর জলে নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহোৎসব আস্বাদন করতে লাগলেন। কেহু পরে কেহু তলে কেহু গঙ্গা তীরে 20 জন 3 ঠায় পরিবেশন করে। হেন কালে আইলা তাহা রাঘব পণ্ডিত, হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত। পানিহাটি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর, যার ঘরে নিতাইচাঁদ অবস্থান করছেন। এইবার সেই রাঘব পণ্ডিত, ইনি হচ্ছেন পূর্বলীলায় ধনিষ্ঠা নামক সখী, নন্দালয়ে থাকেন, রাধারানীর সখী। কিন্তু এদের সেবা কাজের দায়িত্ব কুন্দলতা এবং ধনিষ্ঠা, এরা নন্দালয়ের সেবায় থাকে। সেই ধনিষ্ঠাই হলো এই নবদ্বীপ লীলাতে রাঘব পণ্ডিত। হঠাৎ রাঘব পণ্ডিত দেখছেন অবধূত গোসাই আসে না কেন, আসে না কেন, আর হই হুল্লোড়, লোকজন যাতায়াত করছে পথে ঘাটে, খবর চলো চলো মহোৎসব হচ্ছে, মহোৎসব হচ্ছে। কি ব্যাপার দেখছেন এই ঘটনা। হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত। বলে ঠাকুর, এইখানে তুমি আনন্দ মহোৎসব করছো, আমি একটু সেবায় লাগলাম না, সবাই এনে দিচ্ছে। নিশকরি নানা মত প্রসাদ আনিল, প্রভুর আগে দিয়া ভক্ত গণে বাটি দিল। নিশকরি মানে হচ্ছে ফল মূল এবং মিষ্টান্ন, এগুলোকে নিশকরি বলা হয়। আর যেগুলো ব্যঞ্জনাদি রান্না করে করা হয় ওগুলো সকরি প্রসাদ। প্রভু কহে তোমা লাগি বহু, প্রভুরে কহে তোমা লাগি বহু ভোগ লাগাইল, আর ইহা উৎসব করো ঘরে প্রসাদ রহিল। রাঘব পণ্ডিত বলছেন, প্রভু তোমার জন্য তো আজকে নানা রকম বিশেষ আয়োজন করেছি, আর তুমি বলিহারি এইখানে সেই কাণ্ড আরম্ভ করেছ। প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন, রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ। বলে না না রাঘব, তোমার প্রসাদ নষ্ট হবে না, এখন তো পূর্বাহ্নকাল, এই জন্য এখানেই দধিচিরা মহোৎসবটা সারব। আর তুমি প্রসাদ রেখে দিও যত্ন করে, রাত্রিবেলা গিয়ে তার ব্যবস্থা করব। গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে, আমি সুখ পাই এই পুলিন ভোজন রঙ্গে। রাঘবের বসাইয়ে 2 কুণ্ডি দেয়াইল, রাঘব দ্বিবিধ চিরা তাহাতে ভিজাইল। সকল লোকের চিনা সম্পূর্ণ যবে হইল, ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ এইভাবে সমাগত ভক্ত প্রত্যেকের সামনে সামনে 2টো করে মালসা দেওয়া হলো। একটা মালসাতে হচ্ছে দধি চিরা, আর একটা মালসাতে হচ্ছে দুগ্ধ চিরা। দুধ ঘন করে জাল দিয়ে তার সঙ্গে সন্দেশ, কলা ইত্যাদি নানা রকম দ্রব্য দিয়ে মাখা হলো, সবাইকে দিয়ে দেওয়া হলো। ওটা তো আমানি প্রসাদ নয়। মহাপ্রভু এবার মহাপ্রভুকে ধ্যানে নিয়ে আসছেন। মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা, তারে লইয়া সবার চিরা দেখিতে লাগিলা। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, ভক্তগণ আর কি মহাপ্রভু থাকতে পারেন? এক স্বরূপে তিনি নীলাচলে শ্রীক্ষেত্রেই থেকে গেলেন।
আর এক স্বরূপে নিতাই চাঁদের এবং সমাগত ভক্তগণের আনন্দ উৎসবের আকর্ষণে মহাপ্রভু আর থাকতে পারলেন না, অদৃশ্য ভাবে এসে উপস্থিত হলেন। ধ্যানে মহাপ্রভুকে ধ্যানে নিয়ে এলেন, বাস্তবে নয়, যথাবস্থিত নয়। প্রভু এসেছেন। মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা, তাঁরে লইয়া সবার চিড়া দেখিতে লাগিল। মহাপ্রভু এসেছেন। এবার সমস্ত ভক্তগণের সামনেই তো দুটো করে মালসা অনিবেদিত এইভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এইবার মহাপ্রভুকে নিয়ে সবার সামনে সামনে যে মালসা দেওয়া হয়েছে সব দেখাতে লাগলেন, আর সেখান থেকে তুলে তুলে নিয়ে মহাপ্রভুর বদনে দিতে লাগলেন। কিন্তু সমাগত ভক্তগণ এটা বুঝতে পারছে না নিতাই কি করছে। মনে হচ্ছে সঙ্গে যেন কেউ আছে, তার সঙ্গে যেন কথাও বলছেন, কিন্তু দেখাও যাচ্ছে না। আবার এমন অভিনয় করছেন, দধি চিরা তুলে নিয়ে তার মুখেও দিচ্ছেন। কার মুখে দিচ্ছেন কেউই তো নাই, ফাঁকা জায়গা। ভক্তগণ বুঝতে পারছে না কি রহস্য আছে এর মধ্যে। সকল কুণ্ডি হোলনার চিরা এক এক গ্রাস মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস। হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লইয়া তার মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া। অর্থাৎ মহাপ্রভুর বদনে যেমন প্রত্যেকের পাত্র থেকে তুলে তুলে দিচ্ছেন, আবার মহাপ্রভু পাত্র থেকে তুলে তুলে নিতাই চাঁদের বদনে দিচ্ছে। তখন বদনে দিচ্ছেন, তখন তো নিতাই চাঁদ ভোজন করছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই কিছুই তো নাই। নিতাই গাল নাড়াচ্ছে, মুখ নাড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে কি ভোজন করছে। রহস্যটা সবাই বুঝতে পারছে না। এই মতো নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলী, দান্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে। কি করিয়া বেড়ায় কেহ ইহ নাহি জানে, মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবান। অর্থাৎ সবার অনুভব হলো যে একটা কিছু হচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে, কাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, এটা কারো অনুভব হলো না। তবে সবারই কি হলো না? কবিরাজ গোস্বাইপাদ বলছেন না, কতিপয় যারা একেবারে নিবিড় অন্তরঙ্গ ভক্ত, তারা আজকে এই নিতাই এবং মহাপ্রভুর অভিনব অবস্থান এবং লীলাটি একেবারে প্রত্যক্ষ দর্শন, মহাপ্রভুকে তারা দর্শন করছে যে নিতাইয়ের প্রেমাকর্ষণে মহাপ্রভু এসেছেন। তবে আসে নিত্যানন্দ আসনে বসিলা, চারি কুণ্ডি চিরায়ার ডাহিনে রাখিলা। অর্থাৎ এইভাবে ভক্তগণকে পরিবেশন করা হয়েছিল, আমানি প্রসাদী নয়। সেখান থেকে নিয়ে নিয়ে তো মহাপ্রভুর বদনে দিলেন। এবার মহাপ্রভুকে তো ভোজন করাতে হবে, তাই নিতাই চাঁদের ডান দিকে আসন পাতা হলো, আর বাঁ দিকে নিতাই চাঁদ। এইবার মহাপ্রভুর আসনের সামনে চারিকুণ্ডি চিরা আর ডাহিনে রাখিলা। দুই ভাই তবে চিরা খাইতে লাগিলা, দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হইলা, কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা। এইভাবে দুই ভাই ভোজন করতে করতে মনে হলো, ও আমরাই ভোজন করতে শুরু করে গেলাম, ভক্তগণ তো ভোজন করছে না। ভক্তগণ যদি ভোজন না করে তাহলে তো গোবিন্দ তো সুখ হবে না। তাই তখন আজ্ঞা দিলা, হরি বলি করহ ভোজন, হরি হরি ধ্বনি উঠিল ভরিল ভুবন। নিতাই চাঁদ সবাইকে বললেন, সবাই হরি হরি বলে গ্রহণ করো,
আর লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিনামের ধ্বনি, গগন যেন বিদীর্ণ হয়ে এই মহাধ্বনি পানিহাটিকে মুখরিত করে তুললে। হরি হরি বলি বৈষ্ণব করে ভোজন, পুলের ভোজন সবার হইল সরল। নিত্যানন্দ প্রভু মহাকৃপালু উদার, রঘুনাথের ভাগ্যে এত কইল অঙ্গীকার। নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন জন, মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন। এই যে নিতাই চাঁদকে আশ্রয় করলে বা নিতাই চাঁদের কৃপা প্রাপ্ত হলে যে অনায়াসে মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে, নিতাই চাঁদ আজকের এই দণ্ড মহোৎসবের লীলার মধ্য দিয়ে যেন সেটা বাস্তবভাবে জগৎকে দেখাচ্ছেন। কি দেখাচ্ছেন? যে দেখো নিতাই চাঁদের প্রভাব কি না, নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন জন, মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন। রামদাস আদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হইলা, গঙ্গা তীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান হইলা। রামদাস মানে চবিরাম ঠাকুর। এরকম কতিপয় নিত্যানন্দ সঙ্গী যারা সর্বক্ষণই পূরবের লীলাভাবে প্রেমোন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তারা তখন দেখছেন যে না নিত্যানন্দ নাই আর মহাপ্রভু নেই, আর এটা গঙ্গা তীরও নয়, তবে কি না দেখছেন কৃষ্ণ আর বলরাম, আর এটা যমুনা পুলিন। যমুনা পুলিনে যেমন মাঝে মাঝে এইভাবে রাখালগণকে নিয়ে কৃষ্ণ বলরাম বন ভোজন করেন, সেই লীলাটি মূর্তিমান হয়ে উঠল। এটি সম্যক উপলব্ধি করছেন কে না ওই অভিরাম ঠাকুর। যমুনা তীরে জ্ঞান হয়ে কইলা। এদিকে আরো একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মহোৎসব শুনি পশারি, গ্রাম গ্রাম হইতে দধি চিরা সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে। জনরক্ত কত রকম ছড়াচ্ছে চারিদিকে, বলে আরে ওইখানে নিয়ে যাও নিয়ে যাও, এত লোক সংগঠন হয়েছে, সব বিক্রি হয়ে যাবে, সব বিক্রি হয়ে যাবে। একজন দুজন যারা নিয়ে এসেছিল সত্যি বিক্রি হয়ে গেছে, তারা আবার ছুটছে আরো আনবার জন্য। এইভাবে খবরটা যখন ছড়িয়ে গেল, তখন সব যারা এইসব ব্যবসা করে তারা মহোৎসবের শুনি পশারি গ্রাম গ্রাম হইতে দধি চিরা সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তো মূল যজমান, বলে যার যত নিয়ে এসো নিয়ে এসো নিয়ে এসো, কত দাম কত দাম, যার যত দাম ন্যায্য ন্যায্য দাম সব দিয়ে দিচ্ছে। যত দ্রব্য লইয়া আইসে সব মূল্যে লয়। আরে বেচে তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? মহোৎসবের প্রসাদটা পেয়ে যাও। তবেই তো তারই দ্রব্য মূল্যে লইয়া তাহারেই খাওয়ায়। কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন, সেই চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ। আবার সব ভঙ্গি দেখতে আসছে, কি হচ্ছে ওখানে, বাবাজির দল কি হচ্ছে, চলো দেখে আসি। আর চারিদিকে মহাপ্রসাদের গন্ধ, একেবারে ঘন দুগ্ধ, তাতে আবার সেই খাসা দই, তাতে আবার সন্দেশ, তাতে কলা, কর্পূর, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি ইত্যাদি, একেবারে চারিদিকে সৌগন্ধে আমোদিত হয়ে গিয়েছে। এইভাবে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে অনেক ভক্তগণ আসছেন। সেই দধি চিরা কলা করিল ভক্ষণ, ভোজন করে নিত্যানন্দ আচমন কইল, চারি কুণ্ডি অবশেষে রঘুনাথে দিলে। ওই যে চার কুণ্ডি নিতাই চাঁদের ডান দিকে মহাপ্রভুর আসন পেতে সেখানে ভোজন করালেন। সে অধরামৃতের পাত্র চারটি কুণ্ডি রঘুনাথকে দিলেন।
আর 3 কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল, গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তি দিল। পুষ্পমালা বিপ্রয়ানে বহু আগে দিল, চন্দনানিয়া প্রভুর সর্বাঙ্গে লেপিল। সেবকে তাম্বুল লইয়া করে সমর্পণ, হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্বণ। নিয়ম হচ্ছে, এটা আমাদের বৈষ্ণব জগতের নিয়ম। মহাপ্রভু সমসাময়িককালে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থেই দেখেছি, ভোজনের ভোজনের সময় শরীর উত্তপ্ত হয়ে যায় প্রাকৃতিকভাবে। দেখবেন অনেক সময় ভোজন করতে করতে অনেকের মুখ ঘেমে যায়, কেননা ভোজনকালের শরীরটা উত্তপ্ত হয়। এটা একটা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম, কোনো ব্যাধি নয়। এই জন্য ভোজনের অন্তে সেই তপ্ত শরীরটাকে শীতল করবার জন্যই চন্দনের প্রলেপ দেওয়া হয়, আর প্রসাদী মাল্য পরানো হয়। এই প্রথাটি চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় ছিল। দৈবক্রমে সময় জেনে কোনো ভাগ্যবান সেবক প্রচুর প্রচুর ফুলমালা নিয়ে এলেন, চন্দন ঘষে নিয়ে এলেন, তাম্বুল সাজিয়ে আনলেন। তখন সেবকে তাম্বুল লইয়া করে সমর্পণ, হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্বণ। মালা চন্দন তাম্বুল শেষ যে আছিলা, শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সবারে মাটি দিলা। প্রচুর এসেছে তো, এবার নিতাই চাঁদ নিজে গ্রহণ করে সবাইকে বিতরণ করে দিলেন। আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাইয়া, আপনার গণ সহিত খাইল বাটিয়া। এই মহাপ্রসাদের একটা বিশাল শক্তি রয়েছে। নিতাই চাঁদের করুণা যে আমি তো পাইয়ে দেব মহাপ্রভুর চরণ, তবু সুকৃতির সূত্রটা আরো জোরালো হোক। সেই সুকৃতির সূত্র কি না? প্রসাদ গ্রহণ। এই প্রসাদ বুদ্ধি যদি একবার এসে গেল, তার সব হয়ে গেল। আপনারা তো জানেন চৈতন্য চরিতামৃতে সার্বভৌম প্রসঙ্গে মহাপ্রভু মঙ্গল আরতিতে গিয়েছেন জগন্নাথ মন্দিরে, আর তখনও অন্নভোগ হয়। অন্ন প্রসাদ মহাপ্রভুর হাতে দিয়েছেন। আহা, চিন্ময় সুকৃতি লভ অধরামৃত এক আস্বাদন করব, তাতে আনন্দ হবে না। তাই আনন্দে গড়গড় হয়ে মন্দির থেকে বেরিয়েই গম্ভীরায় আগেই হচ্ছে সার্বভৌম, শ্বেত গঙ্গার পাড়ে সার্বভৌমের বাড়ি। এইবার বেরিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। ভোরবেলা সূর্যোদয় হচ্ছে এরকম, মঙ্গল আরতি দর্শন করেছেন। এখন চিন্তা করছেন সার্বভৌম আছে কি নেই, ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে, কি করছে, কানটা পেতে রেখেছেন। আর মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়ার পর থেকে আর নিজের যে সস্ত্রীক যে ঘরে শয়ন করতেন সার্বভৌম, আর স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করেন। সে পথের ধারে যে বৈঠকখানা গৃহ, সেই গৃহেই থাকেন, রাস্তার ধারে, যে রাস্তায় এসে মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘুম থেকে উঠে উচ্চস্বরে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আনন্দে কৃষ্ণ 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 হে কৃষ্ণ 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 হে, এ যখন বলছেন একবারে উচ্চস্বরে আনন্দের সঙ্গে, মহাপ্রভু শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপ্লুত চিত্ত হয়ে গেলেন। তাহলে সার্বভৌমের ভেতরে রসটা ঢুকেছে। তারপরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য এইবার জানালা খুললেন। কেন না, জানালা খুললেই জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজাটা দেখা যায়, আর ধ্বজা দর্শন আর জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শনের ফল একই।
তাই আগে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তো বাকশুদ্ধি হয়ে গেল, এবার দৃষ্টি শুদ্ধি হবে জগন্নাথের ধ্বজা দর্শন করে। জানালা খুলেছেন, যেই দেখছেন পথে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু, আনন্দে তো আত্মহারা। প্রভাতে দেখিন মুখ দিন যাবে ভালে। প্রভু গো, আজ আমার কোন সুপ্রভাত, কোন সুপ্রভাত। তুমি বেরিয়ে হাতে ধরে একেবারে নিয়ে এলেন, মেঝেতে দুজনেই বসলেন। বসার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে মচ্চিত্তা মদগত প্রাণাবোধন্ত পরস্পর, সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতীর রসকথা আস্বাদন আরম্ভ হয়ে গেল ওই বাসি মুখে, ওই অবস্থায়। তারপরে মহাপ্রভু সেই মহাপ্রসাদটি, অন্ন প্রসাদ সার্বভৌমের হাতে প্রদান করলেন। দেখলেন অন্ন প্রসাদ, বাসি বস্ত্র, বাসি মুখ, মুখে জলও দেওয়া হয় না, কিন্তু মহাপ্রসাদ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রসাদকে বন্দনা করেই দন্ত ধাবন, মুখ প্রক্ষালন, কিচ্ছুই নয়, আহ্নিক নয়, তর্পণ নয়, স্নান নয়, যেই গ্রহণ করলেন, মহাপ্রভু স্থির থাকতে পারলেন না। একেবারে সার্বভৌমকে আজানুলম্বিত বাহু প্রসার করে জাপটে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দে নিজেও নাচছে, না সার্বভৌমকে নাচাচ্ছে। সার্বভৌম তো আনন্দের সেও ভেসে গেছে, তো নাচতে নাচতে চিন্তা করছে কারণটা কি। হঠাৎ মহাপ্রভুর যেন আনন্দের বাঁধ ভেঙে গেল, একেবারে জোয়ার এসে গেল, থামতে পারছেন না, আর আমাকে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি কি বা করলাম, বা কি ঘটনা ঘটলো যার জন্য মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত আনন্দ উচ্ছ্বাস। মহাপ্রভুর দিকে বারবার তাকাচ্ছে। সর্বান্তর্যামী ভগবান বলছেন, কেন আমার আনন্দ জানো না? আজ মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হলো। তিনটি কথা বললেন। আজকে তোমার ভববন্ধন খণ্ডন হলো, কৃষ্ণ প্রাপ্তিযোগ্য মন হলো, এবং শ্রী গোবিন্দ তোমার প্রতি সদয় হলো। এই হচ্ছে মহাপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য। মহাপ্রসাদে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি যদি এসে যায়, তাহলে আর কিছুই থাকে না। এই জন্য নিতাই চান সেই প্রসাদী দ্রব্য যাতে সবার ভেতরে গৌর ভক্তি সঞ্চার হয়। সব সহস্তে প্রভু তাহা সবারে বাটি দিল, আর রঘুনাথকে মহাপ্রভুর অধরামৃত প্রদান করলেন। এই তো কহিল নিত্যানন্দের বিহার, চিরাদতি মহোৎসব খ্যাতি হইল যার। এইখানে পানিহাটি প্রসঙ্গ সমাপ্ত করলেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ। কিন্তু দিনটা তো সমাপ্ত হলো না। এইবার দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখন রাঘবের ভবনে গেলেন মহাপ্রভু, সঙ্গে রঘুনাথ দাসও চললেন। প্রভু বিশ্রাম কইল, যদি দিন শেষ হইল, রাঘব মন্দিরে প্রভু কীর্তন আরম্ভিল। এইবার বিশ্রাম করতে করতে দিবা অবসান হয়ে গেল। তখন নিতাই চান রাঘবের ভবনে সমস্ত পারিষদগণকে নিয়ে উদ্দাম সংকীর্তন এবং নৃত্য আরম্ভ করলেন। শিশে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাষায়। মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন, তবে সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন। তো পানিহাটি গঙ্গা তীর থেকে মহাপ্রভু যেন শ্রীক্ষেত্রে ফিরে যান নাই, নিতাই চাঁদের সঙ্গেই রয়েছেন। রাঘব ভবনে যখন সন্ধ্যার প্রাককালে নিতাই চাঁদ কীর্তন আনন্দে আত্মহারা হলে নৃত্য করতে লাগলেন, তখন মহাপ্রভু সেখানেও নিতাই চাঁদের সম্মুখে প্রকট হয়ে দর্শন করছেন। এমনি তো প্রবাদ আছে যে মহাপ্রভু 4 জায়গায় চিরকালের জন্য অবস্থান করছে। রাঘবের ভবনে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শচীর রন্ধনে, আর শ্রীবাসের অঙ্গনে। এই 4 জায়গা থেকে মহাপ্রভু কখনো সরে নড়ে যান না।
তাই নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাহারই নর্তন, উপমা দিবারে নাহি এতি নভবন। নৃত্যের মাধুরী কে বা পারে বর্ণিবারে, মহাপ্রভু আইসে যে নৃত্য দেখিবারে। নৃত্য করি প্রভু যাবে বিশ্রাম করিল, ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন করিল। এইবার নৈশ ভোজনের সময় হয়ে গেল। প্রভু অনেক নৃত্য হলো, তো এইবার তুমি বলেছ রাত্রিবেলা আমার ঘরে তুমি প্রসাদ গ্রহণ করবে, তা এখন নৈশ প্রসাদ গ্রহণের তো সময় হয়ে গেল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, রাঘব। ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লইয়া, মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া। মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা, দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা। মহাপ্রভু এসে বসলেন, এটা একমাত্র রাঘব পণ্ডিতই দেখতে পেলেন, আর নিতাই চাঁদ দেখছেন, আর সবাই অনুভব করতে পারলেন না। দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা, সকল বৈষ্ণবের পাশে পরিবেশন করিলা। নানা প্রকার পিঠা পায়স দিব্য সাল্লন্য, অমৃত নিন্দয়ে হইছে বিবিধ ব্যঞ্জন। রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার, মহাপ্রভু যাহা খাইতে আসে বারবার। যে রাঘবের ভবনে মহাপ্রভু বাঁধা কেন না, রাঘবের নিবেদিত প্রসাদের প্রতি মহাপ্রভুর অত্যন্ত লোভ, আর তার গৌর নিষ্ঠা আলাদা। তার ঘরে তার নিত্য সেবিত শ্রী শ্রী রাধারমণ বিগ্রহ আছে, কিন্তু যখন নানা রকম অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি রান্না করে পারস সাজায়, তখন আলাদাভাবে মহাপ্রভুর নামেও একটি পারস সাজায়, এবং একই সঙ্গে সে ঠাকুরের সামনে দিয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সাজানো পারসটা মহাপ্রভুর মন্ত্রেতে নিবেদন করে। আর রাধারমণের তো আলাদা আছে। তাই পাক করি রাঘব যাবে ভোগও লাগায়, মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাড়ায়। প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন, মধ্যে মধ্যে প্রভু তারে দেন দর্শন। আহা, ভক্তাধীন ভগবান তো। তা মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে দেখতে পান রাঘব পণ্ডিত, যে আমি যে মহাপ্রভুর জন্য যে পাত্রটি নিবেদন করেছি, সে আসনে বসে মহাপ্রভু ঠিক ভোজন করছে। এই তো হলো ভজন। আমরা যন্ত্রের মতন করি, তন্ত্র মন্ত্র সবই ঠিক হচ্ছে, কিন্তু প্রভু গ্রহণ করলেন কিনা সেটা কি প্রত্যক্ষ অনুভব হয়? তা হয় না। আর অনুভব না হওয়ার জন্য অন্তরের ভিতরে কোনো ছটফটানি নাই, ব্যাকুলতাও নেই। দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে, যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে। কত উপহার আছে হেন নাহি জানি, রাঘবের ঘরে রাধে রাধা ঠাকুরানী। কেন মহাপ্রভুর এত আকর্ষণ রাঘবের রন্ধনেতে? না সেখানে কে রাঁধেন? না সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারানী। বৃন্দাবন লীলায় যেমন নিত্যশ্রী গোবিন্দ আমার গোচারণ যাবার আগে রাধারানী কর্তৃক রন্ধনকৃত ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি এক প্রকার দুই রকম না, 360 প্রকার, সেটি নিত্য ভোজন করে তবেই তিনি যান গোচারণে। তা এই বৃন্দাবন লীলাতে ধনিষ্ঠা সখী তো রাধারানীর অন্তরঙ্গ সখী। তাই যখন মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে রন্ধন করেন রাঘব পণ্ডিত ধনিষ্ঠা সখী, তখন মনে মনে তিনি রাধারানীকে আকর্ষণ করে যে তোমার প্রাণনাথের রন্ধনটা তুমিই করো, তবেই তো তার সুখ হবে। অলক্ষিতে রাধারানী যেন আসেন,
আবেশ হয় কার উপরে? ওই রাঘব পণ্ডিতের উপরে। তখন দেখে মনে হচ্ছে রাঘব পণ্ডিতই খুন্তি নাড়ছে, রান্না করছে, সবই হচ্ছে। বলে না, রাঘব পণ্ডিতকে আশ্রয় করে স্বয়ং রাধা রানী রন্ধন করছে। এ খুব অনুভব বেদ্য প্রসঙ্গ। কেন রাধেন? দুর্বাসা ঠাঁই তিহ পাইয়াছেন বরে, অমৃত হইতে তার পাক অধিক মধুরে। এরকম প্রবাদ আছে যে একদিন শ্রীমতী রাধারানী কিছু মিষ্টান্ন দ্রব্য প্রস্তুত করেছে, আর সেই পথে দৈবক্রমে দুর্বাসা মুনি যাচ্ছেন। ও মণিবর, ও মণিবর, একটু মিষ্টান্ন নেবে? তো দুর্বাসা তাকিয়ে দেখছেন একটা বালিকাই বটে, কিন্তু এই বালিকা তো সাধারণ বালিকা নয়। আর আমার প্রতি কত শ্রদ্ধা, এত বড় এইভাবে স্পর্ধা প্রকাশ করে আমাকে কেউ ভুলতে পারে না। তো দর্শন মাত্রে নর দুর্বাসার মনটা কেমন হয়ে গেল। তখন গিয়ে গ্রহণ করলেন, গ্রহণ করে তখন বদনে দিয়ে দেখছেন, ও হো হো, এ বৈকুণ্ঠেশ্বরীর সহস্তে রন্ধনের চাইতে উপাদেয়। তখন তিনি বর দিলেন যে যাও, তোমার হস্তের রান্না উপাদেয় হবে চিরকাল, এবং তোমার হস্তে পাচিত অন্ন ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি যে ভোগ আস্বাদন করবে তার অকাল মৃত্যু হবে না, আদিব্যাধির প্রভাব থেকে চিরকাল মুক্ত থাকবে। এই কথাটা তার গোপন থাকলো না, চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আর এটাই হয়ে গেল লীলার সহায়তা, এটাই ছুতো হয়ে গেল। পূর্ণমাসী দেবী তখন জটিলাকে গিয়ে বলছে, আমি একটু একটা বক্তব্য এনেছি। কি মা? তোমার কথা তো আমাকে মানতেই হবে। কেননা পূর্ণমাসী দেবীকে বৃন্দাবনের সবাই মানতে বাধ্য হতেন, কেননা না মানলে কিছু অনর্থ হবেই হবে। বলি, দেখ জটিলা, তোমার বৌমার উপরে মহামণি দুর্বাসার এমন কৃপা আশীর্বাদ বর আছে, আর আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এই বৃন্দাবনের প্রাণ হচ্ছেন ওই নন্দনন্দন। সে যদি নীরব থাকে, সুস্থ থাকে, তাহলে আমাদের সমগ্র বৃন্দাবনে আমরা সবাই সুস্থ থাকব। তো তার উপায় হচ্ছে কি না, ওই রাধারানীর হস্তে পাচিত ব্যঞ্জনাদি ভোজন করা। এই জন্য তোদের মঙ্গল হবে। আমার কথাটা রাখ, প্রত্যেক দিন পূর্বাহ্নকালে প্রাতঃকালে নন্দালয় থেকে যদি আমন্ত্রণ আসে, তোর বৌমাকে পাঠিয়ে দিবি। ভাবছে তাহলে আমার বৌমা এমন গো, তার হাতে রান্না খেলে আয়ু বেড়ে যাবে। ও তাহলে আমার ছেলেও তাড়াতাড়ি মরবে না। কেন না, এখানে তো রাধারানী রান্না করেন। তা দুর্বাসা ঠাঁই তেহ পাইয়াছেন বর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দুর্বাসা বর দেবেন রাধারানীকে? দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পর দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সম্মোহিনী, সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। এই পরতত্ত্ব বিশেষ যে রাধা, তাহলে তাকে কি এই আশীর্বাদ দেওয়ার যোগ্যতা আছে? বলে এটা লীলার পরিপ্রেক্ষিতে, লীলার পরিপ্রেক্ষিতে এটি সম্ভব হয়েছে। তাই দুর্বাসা ঠাঁই তেহ পাইয়াছেন বরে, অমৃত হইতে তার পাক অধিক মধুরে। সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্যের সার, দুই ভাই তাহা খাইয়া আনন্দ অপার। ভোজনে বসিতে রঘুনাথের কহে সর্বজন, পণ্ডিত কহে পাছে এহ করিবে ভোজন। এখন নিতাই চাঁদ মহাপ্রভু তো বসে ভোজন করছেন,
আর সঙ্গীগণ বাইরে সব একসঙ্গে পঙ্গত হয়েছে। তা কেউ কেউ বলছেন, আরে আমরা সবাই বসছি তো রঘুনাথ কেন বাকি থাকছে? রঘুনাথকে বসানো হোক। রাঘব পণ্ডিত জানেন যে রঘুনাথের কৃপার অপেক্ষা রয়েছে, মহাপ্রভু রাধারামৃত পাওয়ার প্রয়োজন আছে। তাই বললে না না, রঘুনাথও পরে ভোজন করবে। ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন, হরি ধ্বনি করি উঠি কইল আচমন। ভোজন করি দুই ভাই কইল আচমন, রাঘবাণী পরাইল মাল্য চন্দন। বিড়া খাওয়াইলা কইল চরণ বন্দন, ভক্তগণ দিল বিড়া মাল্য চন্দন। রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তার। কহিল চৈতন্য গোসাই করিয়াছেন ভোজন, তার এই শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন। ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে প্রভুর সদা অবস্থান, কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান। সর্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্বত্র বাস, ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ। ভক্তগণের মনে সন্দেহ যাচ্ছে, এই যে মহাপ্রভু গঙ্গা তটে চিরা মহোৎসবে উপস্থিত হলেন, আবার রাত্রিকালে রাঘবের ভবনে উপস্থিত হলেন, এটা নিতাই চাঁদি দেখলেন, রাঘব পণ্ডিত দেখলেন, দাস গোস্বামী দর্শন পেয়েছিলেন, কিন্তু সার্বজনীন ভাবে কেউ দর্শন পায় নাই। এটা কি সম্ভব? জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র সচিমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তো সন্ন্যাস গ্রহণ করে শ্রীক্ষেত্রেই রয়েছেন, তিনি আবার এইখানে এসে ভোজন করছেন, এটা কি করে সম্ভব? এইরকম একটি সন্দেহ যেন দেখতে পাচ্ছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ ভক্তগণের মধ্যে। তাই সেটি ভঞ্জন করবার জন্য তিনি সিদ্ধান্ত করছেন যে ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে প্রভুর সদা অবস্থান। এটি দুটো দিক আছে, এক হচ্ছে ভগবানের দিক, আর এক হচ্ছে ভক্তের দিক। ভগবান ইচ্ছা করেই তিনি সবার ঘরে ঘরে একসঙ্গে যান না, ভক্তের ভক্তির আকর্ষণেই তিনি যান। কেন না, ঈশ্বরের স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান, ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ভগবানের যে নিজস্ব ধাম আছে, নিজস্ব পুরী আছে, বৃন্দাবনী হোক, মথুরা হোক, দ্বারকা হোক আর যাই হোক, সেখানে তিনি বিশ্রাম করে যত সুখ পান না পান, ভক্তের হৃদয়ে বিশ্রাম করে কোটি কোটি গুণ সুখ পান। এই জন্য ভক্ত যখন ব্যাকুল হয়ে যান, তখন ভগবান আর না গিয়ে থাকতে পারেন না। তাই ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে, ভক্তের মনে ভগবান সবসময় অবস্থান করছেন, আর ভক্তের গৃহে সর্বক্ষণ অবস্থান করছেন। কবু গুপ্ত, এটি সবাই দেখতে পায় না, পাবেও না। কেন গুপ্ত ভাবে? এটি কবু ব্যক্ত। আবার কৃপা করে যাকে দর্শনের একটু শক্তি প্রদান করেন, তিনি দর্শন পান। কেন, কি করে সম্ভব? মানে তত্ত্বত তিনি নররূপ ধারণ করে এলেও তিনি সর্বত্র ব্যাপক, তিনি এখানেও বর্তমান রয়েছেন এবং সদা সর্বত্র বাস। ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ। ভগবানের এই অলৌকিক শক্তিকে যিনি বিশ্বাস করবেন না, তার ধ্বংস অনিবার্য। কেন? তিনি সবই পারেন। এ নিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতে একটা দৃষ্টান্ত আছে। দশম স্কন্ধ 86 অধ্যায়। যখন দ্বারকায় গোবিন্দ সাম্রাজ্য পরিচালনা নিয়ে অবস্থান করছেন,
তখন হঠাৎ খেয়াল হলো মিথিলা প্রদেশে একটু গিয়ে তিনি পরিভ্রমণ করবেন। কেন না, মিথিলায় এমন কোনো বিশিষ্ট ভক্ত আছেন, তার আকর্ষণটা পড়েছে গোবিন্দের প্রতি, কিন্তু তারা সরাসরি বলছেন না এসো, না বললেও তাদের ভক্তি ভগবানকে টানছে। তখন উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব চলো একটু বেরিয়ে আসি। কোথায় প্রভু? মিথিলায়। মিথিলার রাজ্যে পরিভ্রমণ করে আসি। একা নয়, তুমি তো থাকবেই, তোমার মতো দ্বারকাবাসী যত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভক্ত থাকবে, আর থাকবে দেবর্ষী নারদ থেকে আরম্ভ করে ব্যাস থেকে শুক থেকে আরম্ভ করে যত মুনিগণ, সবাইকে নিয়ে আমরা একেবারে সপরিকরে 5 দিন 10 দিন 1 মাস যাই লাগুক, মিথিলা সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করে আমরা ফিরব। তাই হোক প্রভু, চলো। তা সেইভাবে একেবারে সমস্ত ঋষিগণকে, ব্রাহ্মণগণকে আর লীলা পরিকরগণকে সঙ্গে নিয়ে মিথিলা প্রদেশে যখন প্রবেশ করলেন, দ্বারকাধীশ মিথিলায় প্রবেশ করেছে। আহা, কথাটা ছড়াতে দেরি হলো না তো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মিথিলাবাসী ভক্তগণ তারা গোবিন্দকে আপ্যায়ন করতে শুরু করলেন। সেই সময় সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, ওই মিথিলা প্রদেশে 2 জন চরম ভক্তিমান ভক্ত ছিল। এক হচ্ছে মহারাজ বহুলাস্য, সে রাজা, তার অতুল রাজৈশ্বর্য, কিন্তু এত রাজৈশ্বর্য থাকলেও অম্বরীশের মতন সে একেবারে পরম ভাগবত, গোবিন্দ ছাড়া কিচ্ছুই জানেন না। আর একজন হচ্ছেন শ্রুতদেব নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অতীব নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, তা সেও গোবিন্দ ছাড়া কিচ্ছুই জানেন না। এদেরই ভক্তি দ্বারকানাথকে আকর্ষণ করেছে। এইবার তারা দুজনেই যখন জানতে পারলেন যে দ্বারকানাথ আমাদের রাজ্যেই প্রবেশ করে পরিভ্রমণ করছেন, তা দুজনেই তো চান যে তার ঘরে আসুক, তখন বহুলাস্য মহারাজ এবং দৈবক্রমে, এটা মানে যুক্তি করে নয়, ঠিক শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য যখন বহুলাস্য পৌঁছেছেন, যেখানে মিথিলা প্রদেশে যেখানে অবস্থান করছিলেন শ্রী গোবিন্দ, আর দৈবক্রমে সেখানেও আমন্ত্রণ জানাবার জন্য শ্রুতদেব উপস্থিত হয়েছে। এখন গোবিন্দ দেখছেন, সুকমণি বলছেন, মহারাজ সানুগ্রহায় সংপ্রাপ্তং মন্নানতং জগদ্গুরুম মৈথিল শ্রুত দেবস্য পদয় পেপুতু প্রভু। মিথিলাপতি বহুলাস্য এবং শ্রুতদেব, তাদের প্রতি নিশ্চয় ভগবান করুণা করেছেন বলেই তাদের সাম্রাজ্যে পদার্পণ করেছেন। এই জ্ঞানে দুজন একসঙ্গে উপস্থিত হলেন গোবিন্দের কাছে, একেবারে গললগ্নিকৃতবাসে, একদিকে শ্রুতদেব ব্রাহ্মণ আর একদিকে বহুলাস্য মহারাজ প্রণাম করলেন। ভগবান প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইলেন। তখন দুজনেই গলায় কাপড় নিয়ে জোড়হাত করে নামন্ত্রয়তাং দশারমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈ মৈথিল শ্রুত দেবস্য যুগপৎ সংহতাঞ্জলি। শ্রুতদেব বলছেন, হে দ্বারকানাথ, কত আমার সৌভাগ্য যে এই সাম্রাজ্যে পদার্পণ হয়েছে প্রভু তোমার। তা আমার একটু আবদার আছে, আমার ঘরে তোমাকে আগে পদার্পণ করতে হবে, আমায় কথা দাও, তারপরে তুমি যেখানে খুশি তোমাকে নিমন্ত্রণ তো অনেকেই করবে, তুমি যাবে।
গোবিন্দ বলছেন দেখছি। তারপরে মহারাজ বহুলাস্য তিনিও গলায় কাপড় নিয়ে প্রণাম করে বিনীত ভাবে বললেন, প্রভু আমার প্রাসাদে আপনাকে পদধূলি আগে দিতে হবে, এটা আমার অনুরোধ। কোন এখানে হিংসাহিংসি নয়, দুজনেই যেন দৈবক্রমে এসেছেন আর দুইজনেই এই আবেদন জানান। এখন গোবিন্দ আমার ডাকলেন উদ্ধবকে, উদ্ধব তুমি তো আমার মন্ত্রী, এবার আমাকে একটু পরামর্শ দাও। দুজন একই সঙ্গে আমাকে চাইছে, এখন আমি কি করি বলো দেখিনি, এটাকে সামঞ্জস্য বিধান করি কি করে? একজন দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আর একজন মহারাজ। এখন মহারাজের কাছে যদি আগে যাই তা শ্রুতদেব কষ্ট পাবে বলে আমি দরিদ্র বলে দেখো আমি পেছনে হয়ে গেলাম। আবার যদি শ্রুতদেবের কাছে যায় বহুলস্য কষ্ট পাবে। তা এই সময় তুমি একটা আমায় পরামর্শ দাও। উদ্ধব তখন হাসছে, বলে ঢং করছো ঠাকুর, এইসব ঢং আমার সামনে দেখায়ও না আর বলো না। এই যে দ্বারকাতে 16,108টি গেরস্থ গৃহ, 16,108টি রানীর ঘরে তুমি 16,108টা রূপ ধরে দিব্যি সংসার করছো। নারদ তার প্রমাণ। একই সময়ে নারদ প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ কোথায় স্নান করছে, কোথাও ভোজন করছে, কোথাও যজ্ঞ করছে, কোথাও দান করছে, সবার ঘরেই কৃষ্ণ বর্তমান। তাই একই সঙ্গে যদি তুমি 16,000 গৃহে অবস্থান করে 16,000 মহিষীর সেবা গ্রহণ করতে পারো, তার আগে বৃন্দাবনে তুমি করলে মহারাস লীলা, সেখানেও 100 কোটি গোপীর সঙ্গে 100 কোটি রূপ ধারণ করে তুমি নাচলে। তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তা সেটা যদি তুমি সম্ভব অবলীলাক্রমে তুমি সমাধা করতে পারো, এটা আর পারবে না কেন? সুকমণি বলছেন এই হচ্ছে ভগবান। তখন তাই করলে। একই সঙ্গে অদ্ভুত, একা নয়, সমস্ত পরিকরগণও দুরকম হয়ে গেল। এক উদ্ধব যেমন এক, দ্বারকাধীশ 2 হয়ে গেল, যত যত মণিগণ সব 2 হয়ে গেল। গিয়ে যত যত পরিকর সহ বহুলাস্য মহারাজের ঘরে গিয়ে অতিথি হলেন। একই সঙ্গে সব পরিকরকে নিয়ে গিয়ে শ্রুতদেবের গৃহেও অতিথি হলেন শ্রী গোবিন্দ আমার। দুজনে বুঝতে পারলে না কি রহস্য। শ্রুতদেব ভাবলেন আমার ঘরেই আগে এসেছেন, ওদিকে বহুলাস্য ভাবছে আমার ঘরেই আগে এসেছেন। এই জন্য কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন যে ঈশ্বর তত্ত্ব জেনে তার অচিন্ত শক্তিকে আমাদের মেনে নিতেই হবে। এই অচিন্ত শক্তির পেছনে কোনো কারণ দেখা যায় না। তাই সর্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্বত্র বাস, ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ। এইভাবে মহাপ্রভু একাধারে শ্রীক্ষেত্রে, একাধারে পানিহাটিতে, গঙ্গা তটে, রাঘব ভবনে নিতাই চাঁদকে সঙ্গ প্রদান করলেন। এর পরবর্তীতে আবার নিতাই চাঁদের সঙ্গে রঘুনাথের কি প্রসঙ্গ আলোচনা হলো, আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত প্রসঙ্গ এখনকার মতো এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।